الرحیم آج کی پریس کانفرنس جو لاہور کی تاجر برادری کی ضرورت ہے، لاہور کے تاجروں کی آواز پہنچانے کے لیے اہتمام کیا گیا، لاہور کے تاجروں کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے آج کی پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ میں تمام پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے اور اپنے انجمن تاجران لاہور کے تمام لاہور کی اپنے مارکیٹوں کے عہدیداران، صدور، سیکٹری صاحبان، تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اپنے حق کے لیے یہاں سب اکٹھے ہوئے۔ آج کی پریس کانفرنس کا مقصد جو حکومت کی طرف سے چہمگوئیاں کی جاتی ہیں، جو حکومت کی طرف سے ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے، جو حکومت کی طرف سے مسلط کر دیا جاتا ہے کہ پہلے ایک خبر نیوز چینل پہ جاری کرتے ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں، اور کبھی دیکھتے ہیں جب ان سے نوٹیفیکیشن مانگا جائے تو وہ فرماتے ہیں ہم نے تو اعلان نہیں کیا، اور یہ صرف اور صرف تاجروں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ یہ تاجروں پہ پھر اپنا فیصلہ مسلط کر دیتے ہیں۔ اس چیز کے گواہ یہاں بیٹھے بہت سے صدور ہیں کہ ہم ڈی سی صاحب کے پاس اسی طرح جب پہلے وقت کا نوٹیفیکیشن کا آیا ہم ڈی سی صاحب کے پاس گئے، انہیں کہا کہ جناب یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا کہنا تھا ہم نے تو کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا، دکھائیں۔ اور وہیں بیٹھے ٹی وی پہ جب چلا نجی چینل پہ تو وہیں ڈی سی صاحب نے اپنا موقف دیا، اور جی یہ خبر تجویز گئی ہے، ہمیں تو جو آرڈر رہے گا ہم امپلیمنٹ کروائیں گے۔ یہ مذاق نہیں ہے تو کیا ہے کہ اپنی بات پہ آپ اپنی بات کو نفی کر رہے ہیں۔ یہ جو لاک ڈاؤن وقت کے حوالے سے اور ایک نیا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، 3 دن کا لاک ڈاؤن لگا دیا جائے، اور بھائی اگر آپ نے پیٹرول بچانا ہے تو سرکاری اداروں میں جو پروٹوکول میں گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں ان کا پیٹرول بند کرو۔ اگر آپ نے پیٹرول بچانا ہے، جن وزیروں مشیروں کو فری پیٹرول ہے وہ بند کرو۔ اگر آپ نے بجلی کی بچت کرنی ہے تو جن افسران کو فری بجلی دیتے ہو وہ بند کرو۔ تاجروں کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ عوام کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ لہٰذا ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، کہتے ہیں وقت وقت کی بات ہے۔ کبھی وقت تھا تاجر کہتے تھے ہم دکانیں بند کر دیں گے، اور آج یہ جو مسلط کر رہے ہیں ہم حکومت کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم دکانیں کھول لیں گے، ہم نہیں چاہتے انتشار کی طرف جایا جائے، لیکن آپ ہمیں دھکیل رہے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ اپنے تاجر کو کسی ایسی جو ہے چیز کی طرح متوجہ کیا جائے، اپنے حق لینے کے لیے کھڑا ہونے کا، اسے حکومت کے خلاف فیصلہ کرنے کا جو ہے کیا جائے، کیونکہ تاجر اس ملک کا ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تاجر اس ملک کا خیر خواہ ہے۔ بہت سے افسران، بہت سے وزراء جب خدا نخواستہ مشکل وقت آتا ہے کہ وہ تو ڈیول نیشنل باہر چلے جاتے ہیں، تاجر نے تو یہی رہنا ہے۔ اور اس کے علاوہ
जो पेट्रोल की आए रोज़ बढ़ती कीमतें, जो देखने में तो बढ़ती है तो रुपयों में बढ़ती है, कम होती है तो पैसों में होती है। जनाब, ये कौन सा पेट्रोल है जो पूरी दुनिया में जब सस्ता होता है तो उसका जहाज़ पाकिस्तान पहुंच ही नहीं पाता, और जब महंगा होता है तो पेट्रोल पंपों पे मौजूद पेट्रोल भी वो जहाज़ को पड़ लग जाते हैं जो पाकिस्तान पहुंच जाता है। इसलिए अवाम का सोचें, आज हुकूमत अवाम का सोचेगी, कल शायद अवाम भी हुकूमत के बारे में इलेक्शन में सोच ले। ये फैसले मुसल्लत मत करें, ताजरों को बागी मत करें। ताजर गैर सियासी जमात हैं। अंजुमन ताजरान लाहौर जिसका आइन है, जिसका मंशूर है, वो एक गैर सियासी जमात है। वो किसी हुकूमत का या अपोजिशन का आलाकार नहीं है। ताजर हमेशा अपने ताजर की बात करते हैं, अपने ताजर के हक़ के लिए इकट्ठे होते हैं, और अपने ताजर के हक़ के लिए अगर एहतजाज करना पड़े उससे भी गुरेज नहीं करते। आज इस गर्मी की शिद्दत में ये जो ताजरों का यहाँ इकट्ठा होना, ये इस बात का सबूत है कि ताजर इस जुल्म से तंग आ चुके हैं। ताजर अब बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इनसे मज़ीद किसी किस्म का बोझ डाला जा सके। यहाँ तो लोगों की रोटी नहीं पूरी होती, यहाँ तो बच्चों की फीसें नहीं दी जाती, यहाँ हर ताजर अपने हक़ के लिए, अपने मसाइल की वजह से परेशान है। पहले FBR का एक खौफ मान नहीं था, जो एक खौफ मज़ीद डाल दिया गया लॉकडाउन की पाबंदी के हवाले से। कौन सा दुनिया में मुल्क है जहां लॉकडाउन लगता है? कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके वज़रा फ्री पेट्रोल लेते हैं? कौन सी ऐसी रियासत है कि जहां जो टैक्स देता है और वो पिसता है? इसलिए हम हुकूमत वक्त को बड़ा क्लियर मैसेज देते हैं कि खुदारा ताजरों से ज़्यादती मत करें, ये जुल्म मत करें। आपने अगर कोई पॉलिसी लानी है तो पूरे साल की लाएं। आपने अगर कोई पॉलिसी लानी है, अपनी 5 साला पॉलिसी दें कि ताजरों के लिए हमने क्या क्या फ़ायदे सोचे हैं, ताजरों के लिए उनके मसाइल के हल के लिए हमने क्या किया है। यहाँ ताजरों से सिर्फ लिया जाता है, दिया कुछ नहीं जाता। अगर दुकानों की आपने वक्त का करना है जनाब, आप पूरे 5 साला टाइम जो है अनाउंस करें कि सुबह 9 बजे दुकानें खुलें, शाम 7 बजे होलसेल दुकान मार्केटें बंद कर दी जाएं और रात 10 बजे रिटेल मार्केटें बंद कर दी जाएं। लेकिन उसके साथ साथ मार्केटों में सिक्योरिटी फराहम की जाए, मार्केटों में स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएं, और जो मार्केटों से ये सफाई के नाम पे हर दुकान से 500 रुपया महीना इन्होंने एक भत्ता लेना शुरू कर दिया है। और कौन सी मार्केट है हमें बताएं जहां आपके लोग आके सफाई करते हैं? ये बरसात में तमाम शहर ने नज़र आ गया कि कहाँ सफाई होती है और कहाँ सफाई नहीं होती। मार्केटें अपने खर्चे, अपनी जेब से सफाई का भी इंतज़ाम चलाती हैं। आप पूछ सकते हैं कि यहाँ बैठे मार्केटों के ओहदेदारान से कि क्या किसी मार्केट के अंदर कोई सफाई करने वाला आता है? क्या किसी मार्केट के अंदर स्ट्रीट लाइट्स हैं? क्या किसी मार्केट में पुलिस की पेट्रोलिंग है? नहीं। यहाँ दुकानदार लुट जाता है, गाहक आता लुट जाता है, और इस नाम पे
اس پہ FIR نہیں دی جاتی، تم جھوٹ بولتے ہو، پولیس ہراساں کرتی ہے، کوئی جرائم کنٹرول نہیں ہوا۔ جو حالات آتے جا رہے ہیں، جرائم بڑھتا جا رہا ہے، جرائم کنٹرول صرف کاغذوں میں ہوا ہے، کیونکہ اسے چکر اتنے لگوائے جاتے ہیں کہ وہ ویسے ہی کہتا ہے کہ دفع کرو، کیا ضرورت، میں کس جو ہے چکر میں پڑ گیا ہوں۔ یہاں کبھی دکانداروں کو کہا جاتا ہے مارکیٹوں کو گارڈ رکھو، اور کبھی اس نام پہ ان گارڈوں کو ریسٹ کر کے اس یونین کے عہدیداران پہ یا اس دکان کے مالک پہ پرچیاں دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے دہشت پھیلا رہے تھے، آپ نے بندوق والا گارڈ رکھا ہوا تھا۔ اور بھائی بندوق کی ضرورت کیوں پڑے؟ اب مارکیٹوں میں پولیس گشت بڑھائیں۔ اگر پیڈا فورس مارکیٹیں بند کروانے آ سکتی ہے، حکومت اپنی ریٹ قائم کر سکتی ہے، تو تاجروں کو تحفظ دینے میں کیوں نہیں ایسا کیا جاتا؟ پیڈا فورس کی گنڈا گردی دکاندار کو گریباں سے پکڑتی ہے، اس کی تذلیل کرتی ہے، اور بھائی وہ بھی کسی کا بچہ ہے، وہ دکاندار بھی کسی کا باپ ہے، اور اس کی جب تصویر اتار کے شائع کرتے ہو، اس کے بچوں پہ کیا گزرے گی، اس کے رشتہ داروں پہ کیا گزرے گی؟ ایسی ظالمانہ فورسیں جس میں کرپٹ افسران بھرتی کیے گئے، جس میں تاجروں کی تذلیل کی جائے، ایسی فورس ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ٹیکس بھی دیں، انہی ٹیکس کے پیسوں سے ان کی تنخواہیں جائیں اور تذلیل تاجر کی ہو۔ اور وہ کون سا قانون ہے کہ جو اگر ایک دکان سیل کی گئی 3 دن کے لیے، وہ 20,000 25,000 رشوت لے کے وہ چند گھنٹوں میں دکان کھل جائے؟ یہ بھی ہم نے مسائل آواز DC صاحب کے پاس رکھی، انہوں نے کہا پروف دیں۔ اور بھائی رشوت کا کوئی پروف ہوتا ہے؟ آپ ہمیں بتا دیں کہ رشوت دیتے وقت یا لیتے وقت کس طرح جو ہے ثبوت اکٹھے کیے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے دفاتر میں بے تحاشا لوگ ہیں، ہم نشاندہی کر سکتے ہیں کہ یہ رشوت خور ہیں۔ تو لہٰذا بھائی آپ ہمیں بھی طریقہ بتا دیں تاکہ ہم بھی اپنے تاجروں کو کہ اس طریقے سے رشوت دو تاکہ ریکارڈ آ سکے۔ اور سب یہ چیز، یہ اسلامی ملک پاکستان ہے، اور اس چیز کا یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ فرماتا ہے رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو اس لیے خدا را ہمیں جہنم کی آگ میں نہ دھکیلیں۔ اور آج پوری عوام نے دیکھ لیا کہ گزشتہ دنوں ہمارے وزیر داخلہ نے اس چیز کا تاجروں کو اس چیز کا احساس دلایا کہ تاجر اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اور یہ آج ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ظلم جو ہے ظالم کے جبر سے نہیں پھیلتا، ظلم شریفوں کی خاموشی سے بڑھتا ہے۔ ہم آج یہ جو بول رہے ہیں، کسی صورت ہم ظلم برداشت نہیں کریں گے۔ ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑا، سڑکوں پہ بھی آئیں گے، اور ہمیں احتجاج کرنے پڑے، احتجاج بھی کریں گے۔ ہم کسی جماعت کے، سیاسی جماعت کے اعلیٰ کار نہیں ہیں، ہم خالصتاً تاجروں کے نمائندے ہیں۔ ہم تاجروں کے حقوق کے لیے کسی پریشانی سے، کسی ایسے خوف سے نہیں گھبرائیں گے کہ جو مجبور کیا جائے کہ تاجر بول نہ سکیں۔ ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہم حکومت کو ہر طرح جو ہے یقین دلاتے ہیں ہمیشہ، خواہ جب کبھی زلزلہ آ جائے خدا نہ خواستہ یا سیلاب آ جائے، یہ تاجر ہی ہے جس نے ہمیشہ اپنے ملک کے لیے،
अपनी जान तक का नजराना पेश किया। और जैसा कि आज 1 अगस्त आज़ादी, जश्न आज़ादी का महीना शुरू हो गया और तमाम लाहौर के ताजर आज से ही अपनी अपनी मार्केटों में झंडे लहराएंगे। और अगर हुकूमत ने ये लॉकडाउन लगाया या हुकूमत ने पीरा फोर्स के नाम पे या किसी ऐसे इदारे के नाम पे ताजरों को हरासा किया, हम 14 अगस्त के बाद भरपूर एहतजाज की तरफ जाएंगे। क्योंकि ये मुल्क हमारा बहुत कुर्बानियों से हमारे बड़ों ने हासिल किया और इस मुल्क पे हम सब का हक है। आज जब ये मुल्क हासिल किया गया, जब ये सूबे बने, तब जो है चंद लाखों की, चंद करोड़ों की आबादी थी और आज 25 करोड़ की आबादी है, लेकिन सूबे वहीं के वहीं हैं, इंतज़ामात संभाले नहीं जा रहे। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि आया ताजरों की खुशहाली के लिए, इस मुल्क की खुशहाली के लिए, इस मुल्क की मजबूती के लिए हमें हिस्सा डालना होगा। अब हमारी बारी नहीं, कर्ज उतारो मुल्क सवारो। अब हमारे वज़रा अपनी मुराद ख़त्म करके सबूत दें। हम भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि हमारी परेशानी है। अब ये भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने का सबूत दें, अपनी फ्री बिजली, अपना फ्री पेट्रोल और अपने मुराद को ख़त्म करके वो ये साबित करें कि जब वो अपोजिशन में होते हैं तो अपनी प्राइवेट गाड़ी किस तरह इस्तेमाल करते हैं, जब वो अपोजिशन में होते हैं तो अपनी सिक्योरिटी किस तरह इस्तेमाल करते हैं, जब वो अपोजिशन में होते हैं तो तब उन्हें कितनी फ़िक्र होती है कि महंगाई बड़ी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, सोना महंगा हो गया है। यहाँ अब तो सोना तो दूर की बात, चावल, आटा, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो इसलिए बच्चों की तालीम अगर कोई सहूलत देनी है, एजुकेशन के मामले में दें। अगर कोई सहूलत देनी है उन गुरबा को जिनके 100 यूनिट से कम बिल हैं, जिनके 200 यूनिट से कम बिल हैं, उन्हें जो है फ्री बिजली की सहूलत दें, ना कि अपने घरों में फ्री बिजली इस्तेमाल करें। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा आप देखेंगे कि लाहौर से निकली आवाज़ पूरे पाकिस्तान में किस तरह फैलेगी। क्योंकि जब लाहौर से जिस तहरीक का आगाज़ हो वो पूरे पाकिस्तान को हिला के रख देता है। और आज हम इस चीज़ का ऐलान करते हैं कि 14 अगस्त के बाद अगर हुकूमत ने ताजरों पे कोई जो है लागू किया, कोई मुसल्लत किया फ़ैसला, हम इसके बाद 14 अगस्त के बाद भरपूर एहतजाज की तरफ जाएंगे। के साथ है ताकि ये मीडिया रिकॉर्ड कर ले और गवर्नमेंट तक ये मैसेज पहुंच जाए कि लाहौर की ताजर बिरादरी यकना अंजुमन ताजरा लाहौर जिसड़ के साथ है। और 14 अगस्त के बाद अगर किसी ने कोई जुल्म किया तो उस जुल्म के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। अंजुमन ताजरा लाहौर पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद। और मैं इस बात पे इख्तिताम करूँगा कि जश्न आज़ादी हम पुरजोश तरीके से मनाएंगे और जिस तरह हमारे फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जनाब
طیب میر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکٹری لاہور اجمیر تاجر رجسٹرڈ طیب میر آپ سے بتاتا ہوں. میں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں. ہمیشہ ہماری آواز بنے ہیں. میں ادھر یہ واٹس ایپ نے جو پریس کانفرنس کی ہے یہ بڑی کلیئرلی، میں جنرل سیکرٹری لاہور ہوں، میں تمام عہدیداروں کے بہاف پہ بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہوں کہ اگر 14 کے بعد یہ ہم تو جو لگا ہوا لاک ڈاؤن ہے اس کو بھی ختم چاہتے ہیں، اگر 14 کے بعد انہوں نے مارکیٹوں میں آنے کی کوشش کی تو لڑائی اور تصادم ہوگا، پھر دمادم مست قلندر ہوگا، پھر ہمیں کچھ نہ کہنا. یہ بڑا کلیئرلی میسیج ہے. اور پیرا کے لیے تو خاص کر کلیئر کے لیے میسیج ہے کہ رشوت خوروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. وہ رشوت خور ہے، ہم رشوت خوروں کو نہیں مانتے. وہ بڑے طریقے سے 2-3 چلان کرتے ہیں، باقی سب کچھ کھلا ہے. صرف مین روڈ جو بڑے کاروباری لوگ ہیں وہ بند کیے جاتے ہیں، ادروائز سب کچھ کھلا ہے. پیرا کو میں میڈم مریم نواز CM صاحبہ سے درخواست کروں گا ان کو ختم کریں. ان سے زیادہ بہتر ہے کہ سلما بٹ صاحبہ جو ان کی وزیر اعلیٰ اس کی شکایت کی ممبر ہیں، ان کی ٹیم میں رہیں، وہ لگائیں. وہ صحیح کام کر رہی ہیں، یہ صحیح کام نہیں کر رہے. یہ رشوت خور ہے، وہ رشوت تو نہیں لیتی. اس سے بہتر وہ عائشہ بھٹا ہوتی تھی، ان کو لا کے لگایا جائے. وہ صحیح کام کر رہی تھی. تاجر ان کے خلاف تو نہیں تھے، مارکیٹیں تو نہیں بند کرتے تھے. پیرا نے تو بیڑا غرق کر دیا. یہی تاجر نے ووٹ ڈالنا ہے کل، یہی تاجر نے. یہ تاجر ووٹ ڈالنے کے لیے اب سوچے گا ایک دفعہ کہ میں ڈالوں کہ نہ ڈالوں. اور جیسے بٹ صاحب نے کہا کہ ہم پہلے شٹر ڈاؤن کرنے کی سوچتے ہوتے تھے، اس دفعہ ہم پہلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ شٹر کھولیں گے. بتاؤ بھائی کھولیں گے؟ انشاءاللہ کھولیں گے. انجمن تاجروں کے پلیٹ فارم سے کھولیں گے. دیکھیں گے کہ کون روکتا ہے. ہم سب کے ساتھ ہیں، ہم آگے کھڑے ہوں گے دونوں، میں اور مجاہد صاحب. ہم لیڈ کریں گے، دیکھیں گے کہ کون روکتا ہے. ابھی بھی میں یہ اعلان کرتا ہوں، کوئی کسی مارکیٹ میں آ کے کسی نے ادارے نے دنگا فساد کوئی کرنے کی کوشش کی، وہ مارکیٹ بند کی جائے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ملحقہ مارکیٹیں تمام بند کر دی جائے گی. اس لیے ادارہ سوچ کے ہمارے مارکیٹ میں ہم بہت اس نوک میں پہنچ چکے ہیں. اگر مارکیٹوں میں آ کے دیکھیں ایک دفعہ، مارکیٹوں میں آ کے دیکھیں، کاروبار نہیں ہے، لوگوں کی جیبوں میں پیسہ نہیں ہے. جب ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کاروبار کدھر سے ہونا ہے؟ تو یہ جو 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ کرائے ہیں وہ کدھر سے پورے ہوں گے؟ بجلی کے بل کدھر سے پورے ہوں گے؟ میں تو حیران ہوں واپڈا پہ کہ بھائی کہ ہر کاروباری سوچتا ہے کہ میری پروڈکٹ ہے، میں اس کو کیسے بیچوں. جب واپڈا نے 6 بجے سے لے کے 11 بجے تک مہنگی بجلی 3 گنا 4 گنا مہنگی بجلی دینی ہوتی ہے، اس جگہ پہ آگے وہ لوڈ شیڈنگ کر رہا ہے. کس چیز کی لوڈ شیڈنگ کی؟ کوئی لوڈ شیڈنگ کا کوئی طریقہ کا ہے ان کے پاس؟ ہے وہی لوڈ شیڈنگ. اوپر سے انرجی سیونگ کہتے ہیں. وہ CTO صاحب جو ہے وہ سڑکیں بند کری جا رہے ہیں. وہ جی یہ کھلی نہیں ہے، ادھر وہ رش لگ جاتا ہے. او بھائی جو 11 بندے چلان پہ لگائے ہوئے ہیں ان کو بند کرو، ان کو ڈیوٹیوں پہ لگاؤ. صرف 1 بندہ چلان پہ رکھو. آپ نے وہ بھی ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے کہ جی 45 کروڑ پہ 45 ارب روپے ایک سال میں جمع کرنا ہے. یہ پہلا محکمہ ہے جس کو پتہ ہے کہ ہم نے 45 ارب روپیہ جو ہے لوگوں کی جیبوں سے نکالنا ہے. کس سے نکالنا ہے؟ غریب سے نکالنا ہے. اس کی تنخواہ کے 30,000 روپیہ، 4 چلان ہو جاتے ہیں تو 8,000 روپے چلا گیا، باقی کیا کرے گا؟ وہ بیڑا غرق کر دیا آپ لوگوں نے. حکومت ہوش کے ناخن لے. خود ان کا سسٹم کہہ رہا ہے، خود ان کا سسٹم کہہ رہا ہے، ان کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ یہ سیٹ اپ بیکار ہو چکا ہے. لہذا وہ ہوش کے ناخن لیں، تاجروں کے ساتھ چلیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ دوبارہ ملک اپنی پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. بہت شکریہ. جناب محترم سیٹھی صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں لیاقت علی سیٹھی، صدر اعظم کلاس مارکیٹ، سربلند بلاک، تمام دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں. خصوصاً اپنی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے ہمیں اپنا موقف پیش کرنے کے لیے یہاں آنے کی دعوت دی. دوسرا یہ، میں تھوڑا سا بیک پہ اگر چلا جاؤں تو 1947 میں جب ہمارا ملک آزاد ہوا تھا تو سب سے پہلی سیلری جو ہے نا وہ ایک تاجر نے ہی دی تھی پاکستان کی گورنمنٹ کو ان کے
वर्करों को पाकिस्तान को वजूद में लाने के लिए वो सैलरी एक ताजर ने दी थी। उसके जब कर्ज उतारो मुल्क सवारो के लिए मियां नवाज शरीफ साहब ने एक इस्लामाबाद में इजलास बुलाया, ताजरों को इकट्ठा किया, तो सबसे ज़्यादा फंड रेजिंग जो ताजरों से ही हुई थी। आज भी अगर मुल्क की मईशत को चला रहे हैं अपने बल बोते पे, तो ये ताजर ही चला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी सी हमारी अपनी नाअहली है, हमारी अपनी कमज़ोरी है कि ताजरों को डिवाइड कर दिया गया, ताजरों को अलग-अलग जमातें बना दी गई। नहीं तो एक वक्त था कि इनके वालिद साहब जनाब हाजी मकसूद भट्ट साहब, मुझे याद है कि जब भी बजट पेश होना होता था तो एक पूरी टीम को बुलाया जाता था ताजरों की, उनके साथ मुशावरत की जाती थी, उनके साथ मुशावरत करके फिर तजावीज़ रखी जाती थी, फिर उसको बजट में पास करवाया जाता था। आज ये हमारी थोड़ी सी कमज़ोरी से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। जब चाहे ताजरों को गिरेबानों से पकड़ के गाड़ियों में डाल के लेके जाना और बाद में पता चलना जी 10,000 5,000 लेके उसको छोड़ दिया है। ये हमारी बेइज्जती है, ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है, जिसको हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं जिसकी। और अगर जिस तरह मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब ने ऐलान किया है कि 14 के बाद अगर ये चीज़ें ख़त्म ना की गई तो ताजर भी सड़कों पे होंगे, हम भी एहतजाज करेंगे। और पूरी ताजर तंजीम को मेरी दावत है कि इनके इस ताजरों की इज़्ज़त की खातर, ताजरों की इज़्ज़त नामूस की खातर इस जद्दोजहद में जितना भी हिस्सा लेना पड़े हम लेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम बताएंगे कि ताजर एक वाकई मईशत की और पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं। और एहतजाज करना तो दूर की बात, अगर सड़कों पे भी आना पड़ा, गोलियां भी खानी पड़ी, तो इंशाल्लाह ये ताजर करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। भट्टी साहब ने बात करनी है, वो ज़रा माइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, जब कोई कठपुतली सदर जो अपना काम नहीं करवा सकता वो ताजरों का काम क्या करवाएगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ इंतशार की सियासत कर सकते हैं कि फ़लाँ शख्स को चैम्बर दाखिल होने देना है और फ़लाँ को दाखिल नहीं होने देना। और भाई वो वाहिद ज़ात अल्लाह की है कि जिस पे गरूर जचता है, उसी खुदा का खौफ खाओ, उसी खुदा के पकड़ से डरो। तुम लोगों को डराना चाहते थे, लोगों की जमातों में डराने डालना चाहते थे। एक दफ़ा अपने गिरे बान में झांक के देखो, क्या तुम्हारे घर के अंदर दरारें पड़ी? इसका मुख्तसर जवाब मैं समझता हूँ इतना ही है। और आज क्योंकि लाहौर चैम्बर की सियासत पे हमारा एजेंडा नहीं था, हम दो मुख्तलिफ इश्यूज़, हम अपनी आवाज़ दबाना नहीं चाहते थे कि ऐसे ही अभी हम लाहौर चैम्बर का तज़किरा करके जो हमारा हकूक़ हैं, क्योंकि चैम्बर ने कभी बात नहीं की और ये ताजर बरादरी का मुतफ़िक़ा फ़ैसला है, ये अंजुमन ताजरान लाहौर का मुतफ़िक़ा फ़ैसला है। वोट उसे देंगे जो ताजरों की इज्जत करेगा, वोट उसे देंगे जो मार्केटों में आए रोज़ लगी आग, मार्केटों में लटकती तारों का बंदोबस्त करेगा। वोट उसको देंगे जब कोई ताजर अगर इस दुनिया से रुखसत हो जाए, कम अज़ कम उसके बच्चों से आके शफकत का हाथ तो रखे उनके सर पे। इसलिए ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ ताजरों को लड़ाते हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ ये यही सोच सकते हैं कि उसको उसके साथ लड़ा दो, उसको उसके साथ लड़ा दो। लेकिन खुदा का खौफ खाएं,
इनमें से बहुत से लीडरान जो कहते थे हमने फलां जमात के 2 टोटे कर दिए, जो कहते थे हमने फलां जमात के 3 टोटे कर दिए, और पहले अपने नाम के टोटे इकट्ठे कर लो। जो आजकल सोशल मीडिया पे भरपूर आप लोगों का सदर आपकी नेक नामी के गीत सुना रहा है, आपकी नेक नामी की तारीफें सुना रहा है, और भाई अभी तो 1 साल नहीं हुआ उसे सदारत से उतरे, इसलिए अपने अंदर झांको, बाद में किसी की तरफ उंगली करो। और जो अगर ताजरों को इज्जत देगा, जो हमसे ताजरों को यकीन दहानी दिलाएगा, जो ताजरों से इलेक्शन से पहले MOU साइन करेगा कि भाई अगर कोई ताजर जिसका करोड़ों का, आप देखें परसों भी आजम क्लास मार्केट आग लगी, उससे उस 1 महीने में 2 जगह आ गया। 1 महीने में आजम मार्केट में 2 बड़े नुकसान हुए, जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। शाला मार्केट में 3 दिन मुसलसल वापडा की नाअहली की वजह से जो है नुकसान हुआ, वहाँ तो किसी सदर को इतनी जो है यानी तौफीक नहीं हुई। माफ़ी के साथ ऐसा लफ्ज़ बोल रहा हूँ, ये तकलीफ़ है। मैं इसलिए उस एजेंडे पे बात नहीं करना चाहता था कि इन लोगों की वजह से हमारी खबर ये ना दब जाए। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इंतशार की सियासत करने वाले हैं। हम सदर उसे मुंतखब करेंगे, ख्वाहिशमंद होंगे कि जो ये कहे कि ख्वाह उससे किसी ने वोट नहीं दिया, अगर वो लाहौर चैम्बर का मेंबर है, उसका जायज़ काम है, उसका काम फिर फोर किया जाए। हम उन लोगों में से नहीं हैं कि इलेक्शन अगर वोट दोगे तो तुम लोगों को इज्जत दी जाएगी, अगर वोट दोगे तुम लोगों के काम होंगे, अगर हमारी मुखालफत करोगे तो हम DIG ऑपरेशन को फ़ोन करके कहेंगे, जाके कहेंगे कि ये बंदा करप्ट है, ये शायद यहाँ बैठों में से कोई एक मुतासिर हो। वो जब अगर ज़रूरत पड़ी, ये आज मीडिया में ओपनली इस चीज़ को कहता हूँ, जब कभी ज़रूरत पड़ी उस ताजर नुमाइंदे को, उस शहरी को मैं खुद जो है मीडिया का सामने लेके आऊँगा और इनकी करतूत बताऊँगा। ये इंतशार की सियासत करने वाले हैं और ये सिर्फ अपना चाहते हैं कि इनका भला हो। आप इनके कारोबार देखें कि जब ये सदारत की कुर्सी पे बैठते हैं किस तरह इनके कारोबार फलते फूलते हैं। और भाई ये कौन सा इनके पास अलादीन का चिराग है कि जो सीट पे ना भी बैठो कारोबार आपका तरक्की की तरफ जा रहा है। तो लिहाजा इन्होंने आज तक किसी ताजर के कंटेनर्स लोगों के रोके गए, इन्होंने किसी ताजर के तहफ़्फ़ुज़ की आवाज़ नहीं उठाई। लोगों को पीरा फोर्स ने जलील करके रख दिया। मैं माफ़ी के साथ ऐसे लफ्ज़ तंग आगे बोल रहा हूँ। इन्होंने कोई ऐसी ये काम नहीं किया कि हम जो है DG को बुला के पूछें, हम कमिश्नर साहब को बुला के पूछें, हम CM साहिबा को कहें ये क्या जुल्म हो रहा है। इन्होंने तो सिर्फ अपने जो है ना मज़े लिए हैं, वो ये सोचते हैं इनका बस नहीं चलता, ये तो शायद अपनी कपड़े भी लाहौर चैम्बर के अंदर ही बनवा लें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।